السلام علیکم. دس از ثاقب, ہیڈ آف پی آر ایٹ سورس کوڈ. آج میں صرف اور صرف بات کروں گا ہمارے جو اپ کمنگ راولپنڈی ایونٹ کے بارے میں, جو کہ ہماری نیشن وائڈ کیمپین چل رہی ہے ینگ ریولوشن. وہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں راولپنڈی سٹی میں. اور میرے سے زیادہ تر لوگوں کی بات ہوتی ہے ریگارڈنگ رجسٹریشن اینڈ آل دو میرے ساتھ ٹیم بھی ہے, اور ہم تک بہت سارے کوشچن جو ہیں وہ لوگوں کے آ رہے ہیں. تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ سر ساحل ادیم صاحب کو مدعو کیا جائے اور ڈائریکٹلی انہی سے آنسرز لیے جائیں ان سب کوشچنس کے جو لوگ ہم سے کوشچنس پوچھ رہے ہیں. تو ساحل صاحب, سب سے پہلے تو ویلکم. تھینک یو. آپ نے اپنے جو ہے وہ بزی اسکیجول سے ٹائم نکالا. اوکے، آپ سوال پوچھیں میرے بزی اسکیجول لوگوں کے لیے انشاءاللہ. اور اچھا سر, سب سے پہلا کوشچن جو آ رہا ہے ہمارے پاس کہ وائی از اس لیس ٹائم ڈیڈیکیٹڈ ٹو دس پروگرام, اتنا کم ٹائم کیوں ہے اس لیکچر کے لیے, اس پروگرام کے لیے؟ ایکچولی میں یہ پروگرام سٹارٹ ہونا ہے جب آپ یہ آڈیٹوریم چھوڑ کے جائیں گے. یہ 3 سے 6 مہینے لگیں گے آپ کو. اپنی مطلب اتنا بڑا مسئلہ پچھلے پتہ 20 یا 15 جنریشن سے چلا آ رہا ہے, اس سے بھی زیادہ پہلے, کہ ہمیں انسٹرکچر کر دیا گیا ہے, بلری کر دیا گیا ویژن سارا, اپنی دوڑ میں انوالو کر دیا گیا. تو وہ 3 گھنٹے میں تو حل نہیں ہونا, چاہے 8 گھنٹے میں بھی نہیں حل ہونا. دا کوشچن از اس کا ایک ماڈل جو ہے نا وہ پریزنٹ کرنا ہے. خالی ماڈل کی اپلیکیشن, اس کی ٹویکنگ, اس کی امپروومنٹ, وہ آپ میرے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. ہر جو شہر کے پارٹیسپینٹس ہیں, ہر سیشن میں ہم نے 3 to 4 آورس کے اندر خالی وہ ماڈل اور اس کے پیچھے کی کانٹیکسچوئل سائیکالوجی بتائی ہے, اس کی کرٹیکلٹی اور انٹینسٹی بتانا میرا کام ہے. اس سیشن میں آپ آ رہے ہیں, ماڈل تو آپ خود بنائیں گے, اور ہم پھر کیلیبریشن سیشن ہوں گے ٹوائس اے منتھ انشاءاللہ, جو آپ میرے ساتھ اس کلاس روم میں لاک ہو جائیں گے. اور سارے کے سارے پارٹیسپینٹس مل کے پھر ایک ونس اے منتھ کیلیبریشن کر رہے ہیں اس وقت, جتنے بھی ایڈ ہوئی جا رہے ہیں. وہ پھر میں اور وہ اس گروپ میں ہم جو ہے نا وہ ڈیلیبریشن کرتے ہیں آپ کے ویژن اسٹیٹمنٹس کو, آپ کی نالج سیٹس کون سی چاہیے اس کے لیے, اسکل نالج لیول, اسکل کی جو کیٹیگرائزیشن ہے, اور پھر کون سے ایٹریبیوٹس ہیں جو پھر آپ ویژن کو اچیو کرنے کے لیے ضروری ہیں, ان کی انکلکیشن کیسے کرنی, ڈیولپ کیسے کرنا اس کو. وہ خالی پیپر ورک کرنے میں ہی, اسٹرکچر بنانے میں ہی, اس کی ماڈلنگ کرنے میں ہی آپ کو 4 یا 6 اٹیمپٹس لگتی ہیں. اور چونکہ ہم روز نہیں کر سکتے, اور نہ ہی آپ کے پاس اور کسی کے پاس بھی وقت ہو کہ سب کچھ چھوڑ کے بس یہ کر لیں, تو وی آر ٹیکنگ اٹ ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. اور باقی کے تمام تر جو لائف ہے آپ کی, وہ اس کو اس پورے ویژن کا سب سیٹ بنانا ہے. تو آپ اور میں, آپ انشاءاللہ پوری طریقے سے کنیکٹ ہو جائیں گے جب تک کہ ہم ایک ایک کر کے انڈیپینڈنٹ نہ کرنا شروع کر دیں. اس کا ویژن کمپلیٹ مطلب گڈ ٹو گو ہے فرام آور سائڈ, پاس ہو گیا کہ ہاں جی یہ دس از اے ویل ڈیفائنڈ vision which is realistic, which is achievable, which is very very critical to achieve. اس کو ہم پھر اپنی طرف سے جتنی بھی ریسورسز ہیں وہ دیتے ہیں کہ اب آپ اپنے تئیں یہ کریں سارا کچھ, اور ہم آپ کو پوری طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں ایز سورس کوڈ, ایز اے ٹیم. ہماری جتنی بھی پلیٹ فارمز ہیں, جتنی بھی ریسورسز ہیں, وہ پھر وہ آپ کے اوپر لگ جاتی ہیں. بیکاز ساحل ادیم از ناٹ دا مشن اور دا پرپز آف سورس کوڈ. میں آج ہوں کل نہیں ہوں. We need to replace everybody with a successor who's going to do a way better job and way bigger job. And یہ جتنے بھی 500-700 بندے اکٹھے ہوئے ہیں, اب انشاءاللہ ہم نے 50,000 لاکھ بندے اکٹھے کرنے ہیں آپ کے تھرو, وہ سب ایک گروپ کا حصہ بنیں گے, اور اس طریقے سے سنو بال افیکٹ کریٹ ہوگا. ایسے تو کام نہیں ہوگا, مگر سنو بال افیکٹ کرنے کے لیے وہ والے لیڈرشپ کی بیسکس پتہ ہونی چاہیے کہ جی ایک اسٹرکچر پلان کے تھرو ایک ویژن چل رہا ہے بندے کا یا لڑکی کا, تو وہ آگے سے آگے چلے گا. تو 3 گھنٹے کم ہے, 3 گھنٹے تو 30 گھنٹے بھی کم ہے, 300 گھنٹے بھی کم ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس سیشن کو یہ مت سمجھیں کہ دس از دا اینڈ آف اٹ, دس از دا اسٹارٹ آف دا پروگرام. باقی کا سارا کام زوم کے اوپر کلوز میٹنگ کے اندر سارا کچھ کر رہے ہیں. اس کی کچھ جھلکیاں آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی. اوکے, آلرائٹ. دوسرا کوشچن سر ہمارے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ یہ آ رہا ہے کہ جو پروگرام ہے اس کے بارے میں بتائیں. چونکہ مجھے آئی ایم فارچونیٹ انف کہ میں نے آپ کے ساتھ ٹریول کیا دوسری سٹیز میں بھی, اور میں نے آپ کے لیکچرز سنے. آبویسلی میں آپ کی ٹیم میں ہوں, اور ادھر جب میں مینجمنٹ کر رہا ہوتا ہوں تو آبویسلی تو میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ
आपका लेक्चर भी जो है अटेंड कर रहा होता हूँ, तो जब मुझसे लोग पूछते हैं तो लिटरली मेरा दिल करता है कि मैं आपको फ़ोन पे बताऊँ, पर ऑब्वियसली मैं अभी मेरा वो लेवल नहीं है। तो मैं आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हम हमें प्रोग्राम का स्ट्रक्चर रिवील कर देना चाहिए? जी, स्ट्रक्चर तो मैं बारहा बल वक्तन फ़वक्तन बता ही जा रहा हूँ कि आपका जो लाइफ का अब मॉडल है ना, वो मेजर होना ज़रूरी है। इफ़ यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट मैनेज। तो वो मेजर जो है उसके पैरामीटर्स बता रहे हैं हम इस 3-4 घंटों में। और वो विजन स्टेटमेंट के और पर्पस स्टेटमेंट के अलावा तो नहीं होगा। अब मैंने अगर डॉक्टर बनना है तो मेरे फिर क्या नॉलेज चाहिए, मुझे एमबीबीएस करना पड़ेगा। कौन सी स्किल्स चाहिए मुझे, मुझे किस किस्म के एट्रीब्यूट्स चाहिए टू अचीव दैट पर्पस। बिल्कुल इस तरीके से अब ये डॉक्टर बनने के लिए तो ट्रेनिंग नहीं हो रही, ये तो ग्लोबल सोल्यूशंस के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। So it's going to be a 3 hour crash course on how to look at life in a way more measurable and place yourself in a way more plausible ग्लोबल सॉल्यूशन को मैं कितनी जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ। कॉज की तरफ एड्रेस करेंगे हम और कॉज से आगे लेके बढ़ेंगे ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स, जिसमें मैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग समझा दूंगा इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद हम अच्छा। सो विजन स्टेटमेंट डेवलपमेंट क्यों करनी है, 379 मॉडल क्या है, नॉलेज स्किल एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कैसे प्लेस करते हैं अपने विजन के अंदर, ये हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस प्रोग्राम। ओके। और इसकी प्री टेक्स्ट में साइकोलॉजी क्या है, इसकी प्रीएम्बल को पूरा 1-1.5 घंटा तो खाली साइकोलॉजी के ऊपर लगता है कि नफ्सियात को देखना कैसे, लोगों को कैसे समझना है, कि लोग कैसे आपकी बात मानेंगे सुनेंगे, आप इन्फ्लुएंसर कैसे बनेंगे। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। ओके। सर तीसरा क्वेश्चन जो पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है, वो ये आ रहा है क्या क्या आप सेशन के बाद पेरेंट्स को भी कोई टाइम देंगे, कोई डेडिकेटेड टाइम स्लॉट होगी उनके लिए? 2 दफ़ा किया हमने, लाहौर में किया हमने, जहाँ पे पेरेंट्स की तादाद इतनी होती है कि मैं वरना वन ऑन वन तो मैं कर ही लेता हूँ, मगर लाहौर में जो फ्लैक्सीज में पहला प्रोग्राम किया था, आई थिंक देयर वर मोर देन 50 आवर पीपल हु वर जस्ट देयर टू अंडरस्टैंड हाउ टू envision themselves as great parents of developers of their children towards a bigger purpose। तो उनको भी मैंने सेपरेटली एक सेपरेट सेशन किया था आफ्टर वो पोस्ट सेशन एक गैदरिंग थी। अगर इधर भी ऐसा ही हुआ तो ज़रूर करेंगे। वी आर गोइंग टू डेडिकेट ए सेशन जस्ट फॉर द पेरेंट्स राइट आफ्टर 45 मिनट spree of their questions, making them understand कि किस तरीके से इसको आगे लेके चलना है इंशाल्लाह। ओके। But it's not a part of the program. It is just a conditional appendage जो कि अगर हुआ ऐसे तो ज़रूर करेंगे। ओके। और एक और क्वेश्चन है सर, वो ये है कि बहुत सारे लोग, काफ़ी सारे लोग ये भी चाह रहे हैं कि उनको सेशन के बाद यू नो इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, आप पहले तो पेरेंट्स की बात हुई स्पेसिफिकली, बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि वो आपके साथ जो है ना वो वन ऑन वन सेशन या कोई क्वेश्चन आंसर्स करें जी हाँ, इसके लिए वक्त दिया हुआ सेपरेटली। हमने, जी। वक्त में इसके लिए रखा हुआ है। क्वेश्चन आंसर्स जो है ना वो एक्चुअली दे टेक अ बिगर पार्ट ऑफ माय टाइम इन द प्रोग्राम, बट आफ्टर द होल अंडरस्टैंडिंग इज डेवलप्ड कि जिस वजह से आए। याद रखिएगा, रेवोल्यूशन मेरे कहने से नहीं आएगी। मैं किसी को हाथ डाल के सीने में उसका दिल जो है ना वो नरम या सख्त नहीं कर सकता। रेवोल्यूशन आप सबके अंदर अल्लाह ने पैदाइशी तौर पे रखी हुई है, आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे हम, तो वो आपको खुद ही ट्रिगर करनी पड़ती है। तो उसके लिए कई दफ़ा लोग ग्रुप में ना सप्रेस हो जाते हैं, उनकी बेसिक अपब्रिंगिंग के अंदर, उसके कल्चर ऑफ द हाउस के अंदर, डोमेस्टिक इश्यूज़ के अंदर वो ग्रुप में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। इट्स नॉट लाइक दे हैव स्टेज फ्राइट और वो और उनको वैसे कोई कॉन्शियसनेस है बाय बर्थ। इट इज़ अ कल्चरल डिफेक्ट जो कि निकालना है हमने, यही तो काम है हमारा। मगर मैं देता ज़रूर हूँ वक्त क्वेश्चन आंसर्स को हर बंदे के, मगर वो इन द विसिनिटी ऑफ द ग्रुप ही होता है, विसिनिटी, और ये ऑन कैंपस ही होगा। मैं इतना वक्त नहीं दे सकूँगा कि 300 बंदे 500 बंदे जो हैं वो हर एक को वन ऑन वन 300 सेशंस में कर सकूँ। मैं अगर 5 मिनट भी दूँ तो यू कैन डू द मैथ के 2 दिन तो लग ही जाएंगे अगर मैं वन ऑन वन सेशन प्रॉमिस कर दूँ। सो मगर एज मच एज आई कैन आई विल ट्राई एंड आंसर एज मैनी क्वेश्चंस। आप सब अपने क्वेश्चंस लिख के ज़रूर लेके आएँ ताकि वक्त बच सके, और जितना ज़्यादा सोचेंगे उस सवाल में उतना वो छोटा हो जाएगा, उतना फोकस हो जाएगा, तो आपको भी वक्त बचेगा। मैं दिस इज़ not at all a promise, however, as many as I can take, I can
promise to give my best effort to give as much time to every question that you can ask me, inshallah. ओके। और एक क्वेश्चन है जो फीमेल्स की तरफ से आ रहा है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसका आंसर जो है वो कर दूंगा। फीमेल्स कह रही हैं क्या ये इज़ दिस फॉर फीमेल्स एज वेल। तो मैं ये बताता चलूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक दूसरी सिटीज़ में मैंने आइदर 50% और मोर देन 50% पार्टिसिपेशन जो है या वो 15 16 जी 17 साल की बच्चियां, दे आर वेरी सीरियस एंड दे आर एक्चुअली, मेरे जो 2 विजन स्टेटमेंट्स जो मॉडल पास हुए हैं ना हमारे क्वालिफिकेशन में, 2 एक्चुअली अब तो ज़्यादा हो गए हैं लड़कियों की, मगर जो 2 उनमें से 17 ईयर ओल्ड और 21 ईयर ओल्ड गर्ल है कराची माशा की। माशा सो उनको हम अब प्रोसेस करने के अगले स्टेज पे लेके आ गए हैं। तो इट्स अ स्टेप वाइज प्रोग्राम, बट आपको समझ जाना चाहिए ऑब्वियसली एवरीवन इज नॉट रेडी टू या केपेबल थ्रू देयर नेचुरल कोर्स, तो हम उनको एक्सपेडाइट करते हैं फिर। मगर कुछ लोग हैं जो नेचुरली डेवलप हुए होते हैं पहले से, तो वो फिर इस तरीके से अपने आप को उस उनकी रेवोल्यूशन जल्दी स्टार्ट हो जाती है, ओके so it's a problem that you yourself can solve, but this is not a gender based program. This is a purpose based program, and I personally think women require way more purpose because of the kind of problems that we've given them through our own communal systems and paradigm. तो आप एक्चुअली लाहौर में भी ज़्यादा लड़कियां थी, सियालकोट में ज़्यादा लड़कियां थी, जी और छोटी बच्चियां, प्रीटी सीरियस। मेरी तो उम्मीद ही इसलिए बंधी है, वरना तो मैं इसको यूट्यूब पे कर देता सारा कुछ, सोशल मीडिया पे करता, मैं फिजिकली जाता ही ना। बहुत आसानी से चल रहा था, आपको पता है प्रोग्राम यूट्यूब पे सारा कुछ। हमने तो इसको कस्टमाइज किया है फॉर फिजिकल प्रोग्रामिंग, ताकि वहाँ जाके जो केमिस्ट्री बनती है वो उसका तो कोई निमल बदल नहीं है। यूट्यूब की वीडियो से तो रेवोल्यूशन नहीं आने वाली, इसे जाके मिलना पड़ता है। इंसानी केमिस्ट्री रिक्वायर करती है कि ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मुझे नज़र आए कि ऐसे ही हो रहा है। और फिर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आप इन मैथ्स कमेंट्स, यूट्यूब के कमेंट्स पे नहीं पूछ सकते। मेरी तो ईमेल को रिप्लाई किए अभी 2 महीने लगना शुरू हो गए हैं, इतना ज़्यादा पाइल अप हो गई हैं, कोई 1000-1200 मेल्स पर डे के ऊपर आ गई हैं। हम मेल बॉक्सेस खरीद रहे हैं आप सोशल मीडिया और सॉफ्टवेयर हाउस अपने जो डेवलपर से कह के। सो इट्स अ प्रॉब्लम that girls can solve way more than boys about what the nation is suffering from. Not just Pakistan, but the whole phylum of human beings. So it's better get there and make sure you understand your emotional independence is way more required than a man's emotional independence right now. ओके। और सिंस आई विल बी देयर, मैं वहाँ पे होऊंगा अपनी टीम के साथ, और सीटिंग अरेंजमेंट्स जो है वो कुछ इस तरह की होंगी। और ये भी क्वेश्चन आया था कि फैमिलीज़ की सीटिंग अरेंजमेंट और लेडीज़ की सीटिंग अरेंजमेंट, तो वो इसी तरह होगी कि लेडीज़ को हम एक जगह बिठाएंगे और फैमिलीज़ को जो है वो एक जगह, और फिर जो है वो इंडिविजुअल्स को जो है ना वो हम सेपरेट करके बिठाएंगे। सो प्रॉपर जो है ना इसका ऑर्गेनाइज्ड जो है ना वो अरेंजमेंट होगा। सर अब मेरा क्वेश्चन आपसे जो है वो ये है कि आप तक जब स्टैट्स पहुँचे पिछले 2 दिनों के जो रजिस्ट्रेशंस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो आ रही हैं रावलपिंडी की, तो क्या वो आपकी तवक्को से बढ़ गए हैं, या आपको पता था कि रावलपिंडी से यही जो है वो टर्न आउट आएगा? Yeah, I was expecting home ground है, so home boy advantage था मुझे पिंडी इस्लामाबाद में। People know that I'm from there, everybody knows me. uh, मैं शुरू से मैं इस्लामाबाद को और पिंडी को, ऑफ कोर्स इस्लामाबाद का भी सेशन है अभी, एक्चुअली आई एम प्रीटी श्योर इंशाल्लाह 10-12 करने पड़ेंगे इन दोनों शहरों में। मगर मैं एक्सपेक्टेशन शुरू से ही ज़्यादा रख रहा था। आई वॉन्ट बी demeaning my city mates by saying मेरी तो expectation कम थी ज़्यादा। No, I expect way more because I know the psychology of my city, my people, and I know how the locals think. मेरा ख्याल है कि it's a very serious community, इस्लामाबाद पिंडी की बहुत serious community है, and I know through experience के people जो मैं तो रोज़ इन्हीं गली मोहल्लों में होता हूँ, इन्हीं रेस्टोरेंट्स में, बाहर, अंदर, घरों में जो सेशन दोस्तों के साथ होते हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ, जो रेगुलर ऑन द स्ट्रीट क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, उनकी जो इफ़ आई हैव टू क्वालिफाई कि सब और रेट, तो मुझे जो इस्लामाबाद का यूथ है, that is way more bold to come and ask direct questions.
لاہور میں اس طرح نہیں ہوتا. I mean, people are great in Lahore. They are pretty shy in asking questions. They're very nice, and they grab me and they just wanna talk about کہ کتنا چینج آ رہا ہے. But somehow اسلام آباد کا جو لڑکا اور لڑکی ہے نا, they come just to ask a question. They have a confusion they want to, or they want to challenge a certain perspective. They don't ask questions just for the sake of it. Yeah, for sure. اینڈ وہ تو خیر میں نے نہیں دیکھا ابھی تک. وہ الحمدللہ اب اس جنریشن میں نہیں ہے کہ بس وہ پریزنس شو کر رہے ہوں کہ ایک سوال پوچھنا تھا. نو پیپل آر کمنگ ٹو می اینڈ ایوری ویئر. کراچی میں شروع سے ہی میں کراچی جب بھی جا رہا تھا تو کراچی سے آئی واز گیٹنگ دیٹ فیلنگ کہ اوکے دیر پریٹی انسائٹ فل. مگر اسلام آباد میں ایون دو سب سے چھوٹا شہر ہے ان ٹرمز آف پاپولیشن, مگر they never let me go without getting an answer. اور یہاں تک کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ 3.5 گھنٹے میں F10 میں بیٹھا تھا, 3.5 گھنٹے رات کو, کیونکہ دوز 4 boys they said کہ نہیں ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی مطلب فردر کوشچننگ شروع ہو گئی تھی. So they wanted to go in depth and they would keep on apologizing کہ سر ہم آپ کا وقت بہت لے رہے ہیں مگر بغیر سمجھے اٹھیں گے نہیں. So it's such a ہوپ دیر آئی ایم گیٹنگ. تو آپ کا جو سوال ہے نا اوریجنل کہ کیا مجھے امید تھی, نہیں مجھے بہت زیادہ کی امید ہے, مجھے ہزاروں لوگوں کی امید ہے, کہ سینکڑوں والی امید ہی نہیں ہے مجھے اپنے شہروں سے, ان پنڈی اسلام آباد سے. سو اٹس سم تھنگ وچ آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ. اتنا اوور ویلمنگ جو نمبرز آنا شروع ہو گئے نا, اینڈ مائی ٹیم از ریئلی ایکسائٹیڈ کہ دس از دا بگیسٹ ٹرن آؤٹ. ایون کراچی سے بڑا ٹرن آؤٹ آ رہا ہے. آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ الحمد للہ. آئی ایم ناٹ ایکچولی. دا بگر the number is, the more easy for me to understand my predictions, predictability of the intelligence and acumen of my hometowns is alhamdulillah as much as I thought. ٹھیک ہے. اور سر لاسٹ کوشچن فور پنڈی, پھر ہم اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. راولپنڈی کے نوجوانوں کے لیے جو آ رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی رجسٹریشنس کروانی ہیں اور جن تک ابھی ہمارا پروگرام یہ پیغام نہیں پہنچا, جو پہنچے گا انشاءاللہ, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا پیغام وہی ہے جو میرے بیٹے کے لیے ہے, بیٹی کے لیے ہے. میرا وہی پیغام ہے جو میری امی اور ابو کے لیے ہے. میرا وہی پیغام ہے جو کسی بھی ایک بندے کے لیے جو جس کے پاس جس کی توقعات کریٹ ہو گئی ہوں کسی اور انسان سے, کہ انسان ہونے کا بیسک فرض کیا تھا اور پھر کتنا ادا کیا. یاد رکھیے گا کچھ سالوں بعد ہم دونوں نے نہیں ہونا. میرے تو اس بارے میں کوئی نہ کسی کو شک ہے کہ موت پہ کوئی گرے میٹر ہے. ایون ایتھیسٹ بلیو ان ڈیتھ ایز دی الٹیمیٹ ریالٹی. مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ تک یہ پیغام پہنچ گیا نا, اگر آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے یا میری کوئی بھی ویڈیو دیکھ لی, اور اس ویڈیو میں اگر میں نے حجت تمام نہیں کی نا, تو میں نے پھر بس ٹائم ہی ضائع کیا. ہم سب ایک دوسرے کی وہ حجت تمام کرنے آئے ہیں کہ حق بات پہنچا دی اور ایک گو ٹو اسٹریٹجی دے دی, ایک ٹیکنیکل پلان دینے کے لیے آپ یہ ریولیوشن شروع کیا ہے کہ بھائی اب اس کو اسٹرکچرڈ سولوشن. پرابلم بتانا بہت آسان ہے, وہ بھی نہیں بتاتے ہم, مگر وہ بہت ہی آسان کام ہے وہ بتا. سولوشن بھی کسی لیول تک ہر انسان نے کوئی نہ کوئی سوچا ہوتا. چلیں وائز پیپل نو دا سولوشن, وہ بتا, مگر اس تک رسائی کیسے کی جائے. میں اپنے آپ کو سولوشن کے, میرے اور سولوشن کے بیچ میں گیپ ہے وہ کم کیسے کروں, قصور تو میرا ہے اگر کم نہیں کروں. تو اس اسٹرکچر ٹیکنیک کے لیے ہم اکٹھے ہو رہے ہیں, اور چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں, کہ جب تک یہ کام یہ کسی کو کثر نہ رہے کہ کرنا کیسے تھا, ویژن بورڈنگ کیا تھی, what kind of knowledge did I require. یہ سوالوں کے جواب نہیں دیے بغیر ہمارا کوئی پروگرام بھی چلے گا انشاءاللہ. This is not a motivational speaking seminar. This is a training seminar. This is a workshop so that you can understand کہ لوگوں نے کر کے دکھا دیا. 17 سال کی بچیوں نے کراچی میں کر کے دکھا دی, ایسے ایسے ویژن اسٹیٹمنٹ, اور اتنا پراپر ماڈل بنایا. میں آپ کو کوشش کروں گا پنڈی میں کچھ ڈیموز دے دوں لوگوں کے. میں ابھی تک نہیں دیے, میں نہیں چاہتا کہ لوگ کاپی پیسٹ شروع کر دینا, وہ اس سے سائیکولوجیکل پرائمنگ شروع ہوتی. میں کوشش کر کے یہ بھی دکھا دوں گا کہ اگر وہ کر رہے ہیں اس عمر میں, ہماری ملک قوم کے کلچر میں پلے ہوئے, ہمارے پاس کیا بہانا ہے, کسی اور کے پاس کیا بہانا لگے. صحیح. So we better come out of this daily life Islam and daily life model of living on gray matters and abstract definitions. A clear, proper, measurable, specific, time bound, very achievable and very realistic goals بنا کے ایک پیور
ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग विजन स्टेटमेंट के साथ लेके चलेंगे आप अपने आप को। सही। ठीक है, ये बहुत हो गई जो है ना हवाई बातें। अब काम करना पड़ेगा हमें और मेजर करना पड़ेगा। इफ यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट मैनेज, एंड दिस इज वेयर वी ऑल वेंट रॉन्ग। हम बस ग्रेट स्टेटमेंट तो नहीं मेजर होती। बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा आदमी क्या होता है? अच्छा आदमी है वो व्हाट इज दैट मीन? उसका मतलब क्या है अच्छा आदमी हो? राइट, बड़े काम कर गया। मुझे बताएं मेजर क्या है इसका? यू नो, हर कौम मेजर की तरफ चली गई। एक आम स्कैंडिनेवियन स्टूडेंट 22 साल में ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार हो रहा है। हमारा 72 साल का बंदा यही नहीं समझ सकता कि दुनिया में वो दुनिया गोल है कि नहीं। उसको ग्लोबल प्रॉब्लम्स का मतलब ग्लोब का ही नहीं पता। उसको यही नहीं पता वो उसकी प्लेसमेंट क्या है दुनिया में। सो वी बेटर स्टार्ट नाउ। बहुत हो गई है ये जो बस जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलते चलता रहने देंगे, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। ओके, वी बेटर स्टार्ट टू चेंज राइट नाउ विद माय ओन सेल्फ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और सर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज़, आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ना, अगर उनके कमेंट्स में जाया जाए, बीट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक ही क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है, सर कराची कब आ रहे हैं? नहीं, मैं कराची 2 दफ़ा गया हूँ ना। जी। कराची आई एम गोइंग टू गो as many times as I can। मैं तो कराची इज़ लाइक मेरी उम्मीद, पाकिस्तान को अगर किसी ने बदलना है ना तो स्टैट्स खुद बता रहे हैं। ठीक है, पुराने 70 साल भी देख लें तो कराची पाकिस्तान को चला रहा है। फाइनेंशियली चला रहा था, आप उसको इंटेलेक्चुअली भी चलाना है, स्पिरिचुअली भी चलाना है। तो पाकिस्तान कराची तो नहीं, मैं तो एक एक गली जाने के लिए तैयार हूँ कराची। ओके। 2 करोड़ बंदा हम ही बताते हैं, आपको पता ही है हमारे। आप मैं कैसे ना उम्मीद लगाऊं कराची से? उनका आईक्यू सबसे बेहतर है, उनकी स्पीड सबसे डेली स्पीड, ऊपर से सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव यूथ कराची का है। सही। हाँ, जो पंजाबी यूथ है ना वो ज़रा सा लेड बैक है। कराची इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट ना, उसको डायरेक्शन देनी ज़रूरी है। इंशाल्लाह ज़रूर। कराची कराची तो नहीं, कराची इज़ माई लाइफ, कराची इज़ माई होप। ओके, सर, थैंक यू वेरी थैंक मच यू, कि आपने अपना जो है वो कीमती वक्त से टाइम निकाला। थैंक यू सर। और थैंक यू सो मच। और आपको आपके साथ इंशाल्लाह रावलपिंडी में मुलाकात होगी 30th ऑफ दिसंबर, थर्सडे। 5:30 बजे जी, सर काइंडली आप ये भी अब आपको वक्त पे कह आइएगा दीजिए, जी। हाँ, यस, लाहौर। 5:30 बजे इंशाल्लाह। जी। हाँ, इंशाल्लाह। हमारा सियालकोट का सेशन भी 1 घंटा लेट हुआ जी है। जी। एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड, वेन्यूज आर नॉट ओन्ड बाय अस। वेन्यूज की टाइम लॉक हुए होते हैं, वो प्रोग्राम फिर क्रैश करना पड़ जाता है। तो आप अगर मैं खाली सीटों को भी लेक्चर देने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं टाइम पे शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी रही तो मैं उधर ही पहुँचूँगा। मैं मैं उन लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता कि जो टाइम पे आए, सिर्फ इसलिए कि वेट करूँगा कि जो टाइम पे नहीं आ रहे। So get there by 5:30। we're going to kick off इंशाल्लाह। ऑफिशियल जो टेक ऑफ है ना प्रोग्राम की, वो एक दफ़ा हो गई तो आपको समझ नहीं आएगी। इफ़ यू आर 1 hour late you won't be able to catch up। Okay, ऑलराइट, थैंक यू। see you एंड इंशाल्लाह। विल सी यू इंशाल्लाह इन रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।